सुन हो लोका, मैं प्रेम रस पाया। 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 दुर्जन मारे वैरी संघारे, दुर्जन मारे वैरी संघारे। दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुरु मोह को हर नाम दिवाया। सतगुरु मोह को हर नाम दिवाया। सुन हो लोका, मैं प्रेम रस पाया। सुन हो लोका, मैं प्रेम रस पाया। दुर्जन मारे वैरी संघारे, दुर्जन मारे वैरी संघारे। सतगुरु मोह को हर नाम दिवाया। सतगुरु मोह को हर नाम दिवाया। सुन हो लोका, मैं प्रेम रस पाया। सुन हो लोका, मैं प्रेम रस पाया। ससुते
पिर कीनी वाख ससु ते पिर कीनी वाख देर जिठानी मुई दुख संताप देर जिठानी मुई दुख संताप करके जिठेरे की चूकी कान करके जिठेरे की चूकी कान पिर रखिया कीनी सुगड़ सुजान पिर रखिया कीनी सुगड़ सुजान सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया दुर्जन मारे वैरी संघारे दुर्जन मारे वैरी संघारे सतगुरु मोको हर नाम दिवाया सतगुरु मोको हर नाम दिवाया सुन लोका मैं प्रेम रस पाया सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया पृथ्वी में त्यागी हूँ मैं प्रीत पृथ्वी में त्यागी हूँ मैं प्रीत द्वितीया त्यागी लोकारीत द्वितीया त्यागी लोकारीत त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने त्रैगुण त्याग जन्मीत समान तुरिया गुर मिल साध पछाने तुरिया गुर मिल साध पछाने सुन लोका मैं प्रेम रस पाया सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया दुर्जन मारे वैरी संघारे दुर्जन
दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुरु मोको हर नाम दिवाया, सतगुरु मोको हर नाम दिवाया, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, सुनो लोका मैं प्रेम रस सहज गुफा में आसन बांधिया, सहज गुफा में आसन बांधिया, ज्योत स्वरूप अनाहद बाध्या, महा आनंद गुर शब्द विचार, महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रिय स्यो राती तन सुहागण नार, प्रिय स्यो राती तन सुहागण नार, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, सुनो लोका दुर्जन मारे वैरी संघारे, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुरु मोको हर नाम दिवाया, सतगुरु मोको हर नाम दिवाया, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुनेगा
कमावे सो उतरे पार, जो सुने कमावे जन्म मरे न आवे न जाए, आवे न जाए, जन्म न मरे न आवे न जाए, जन्म न मरे न हर सुनती ओ रहा समाए, हर सेती ओ रह समाए। सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया, सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया। दुर्जन मार वैरी संघारे, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुरु मोको हर नाम दिवाया, सतगुरु मोको हर नाम दिवाया। सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया, सुन हो लोका मैं प्रेम रस पाया, मैं प्रेम रस पाया, मैं प्रेम रस पाया। दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुरु मोको हर नाम दिवाया। रहा ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 370 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉੱਚਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ, ਤੇਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਕੱਢੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਇਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰਡਲਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਸੁਨੋ ਦਰਾਣੀ ਸੁਨੋ ਜਠਾਣੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਪਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਗਾਇਕੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਗਵਨ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਗਵਨ ਭਟਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਵਨ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ, ਭਾਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ,
पर अपवाद न छूटै, आवागमन होत है फुन फुन, ये प्रसंग न टूटै। ये लड़ी नहीं टुटदी, और जे नहीं टुटदी ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ में हम कभी कुत्ता बिल्ली थे, या ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾएंगे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ स्वर्ग या नरक वाल पै जाता है। कर्म कांड और पाखंड करी जाते हाँ, अपने बारे सोच नहीं लेंदे। अज का शब्द बहुत सारी इकाग्रता मंगदा और बड़ी गहराई मंगदा है। मैं अपने वालों निमाणा जिहा यतन करदा कि असीं इसनूं सुणीए समझीए। बिफोर आई एंटर इनटू द शब्द, मैं सांझ करना चाहता कि जदों असी बाणी नूं खोजांगे ना, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं खोजन वेले खास तौर ते जदों असी गुरु पातशाह जी की बाणी पढ़ के अपनी नज़रिया ऐनक विजन बना लवांगे, सतगुर दे अकॉर्डिंग अपना पैराडिम सोचनी का ढंग बना लवांगे, तां सानूं खास तौर ते भट्टां के सवैये उन्हां विचों बहुत कीमती रतन जवाहर माणिक मिलणगे। जदों असी सारी बाणी पढ़ते हाँ ना, तो असी बाणी पढ़ते हाँ प्रभ तुम ते लहणा तू मेरा गहना, तो पता लगता है लहणा असी दूजी पातशाही जी नूं समझते हाँ, लेकिन लहणा जी का नाम गुरु अंगद पातशाह रखा जाता है। अंगद का मतलब होता है श्रृंगार करना। असी लहणा की अवस्था चाहिए कि मैं नम्रता च आप जी कोलों सुमत मंगदा हाँ, तां जिहड़ी सुमत मंगांगे उहदे नाल मेरे सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे फिक्सअप हो जाएंगे। ਉਹਨੂੰ इनर ब्यूटी का श्रृंगार कहते हैं। मैं अंदरों चंगे गुणा दे नाल श्रृंगारिया जावांगा, मेरा सुभाव चंगा हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੇ लफज ने, इन्हां लफजां दे पिछे बहुत गहराई है। काश असी बाणी नूं उस पक्षों समझिए कि नानक पद गुरबाणी विच आया। गुरु नानक साहब ने पहली जपजी साहब की बाणी रची। नानक का मतलब होता है अद्वैत अवस्था, नो मोर इन डुअलिटी, दुबदा कोई नहीं है, मैं मेरी कोई नहीं है। लहणा का मतलब होता है लैण वाला हिरदा। अंगद गुरु की मत नाल शिंगारिया होया मन। अमरदास की होता है गुरु की मत नाल अटल अमर अवस्था। एक बूंद गुर अमृत दीनो तो अटल अमर ना हुआ। पर असी हुणे गल कीती है, दिन विच असी लखां वारी जून बदलते हाँ, दिन विच असी लखां वारी जमदे मरदे हाँ। जे एक बारी गुरु की गल समझ आ जाए, उन्होंने कहते हैं
ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜ਼ਰਾ। ਨਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਰਾਮਦਾਸ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਅਰਜਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਲਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਮਨ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਪਤਾਪੁਰ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਾਕੇ ਸੋਈਏ 'ਚ ਤਿਲਕ, ਤਿਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੂਪੀ ਮਸਤਕ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਸੋਈਏ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਸੋਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 370 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਸੁਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ? ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਮੰਦਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਓਏ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਇਆ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ। ਲੋਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਹਾਗਨ। सच नाल विछड़ी हुई है। अन्ने से ना आखियाँ जिन मुख लोनाए, जिन मुख लोए नाए, अंधे से ही नानका खसमो कुत्थे जाए। जो सच तो दूर जाती रहिंदी है मत मेरी, ओनू दुहागन कहंदे ने, ओनू छुट्टड़ कहंदे ने, ओनू वाढियां कहंदे ने, ओनू विछड़ी हुई कहंदे ने, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗਨ, ਵਿਧਵਾ, ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਰ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਓ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਨੋ। ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ। ਇਹ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਜੋਤ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਕਾਰਡ, ਔਰ ਫੋਟੋ ਕੇ ਨਿੱਤ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਤ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ। ਲੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਕੱਟ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ। ਇਤਮਾਰਕ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਅਲਬੇਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਲਦੂ ਖੁਲਦੂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੰਘੀ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫੁਲਕਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗੜ ਦੁੱਗੜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ। ਦੁਰਜਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਜਨ। ਦੁਰਜਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ
ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਓਂਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਕੋ ਹਰਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਰਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਹੋ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਕਲ, ਮਤ, ਸੁਮਤ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਕੌਂਕਰ ਯੂਰ ਐਂਗਰ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੌਂਕਰ ਯੂਰ ਲਸਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੌਂਕਰ ਯੂਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗਜੀਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਪੀਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਪੀਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਨ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਸੁਣ ਗਿਆ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਦੇ ਮਤ ਸੁਣ ਗਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਦੇ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਏ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਸਾਰੇ ਪਾਖੰਡ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਬੈਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੱਸੂ ਤੇ ਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਗਦ, ਨਾਨਕ, ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ, ਸੁਨੋ ਦਰਾਣੀ ਸੁਨੋ ਜਠਾਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਸਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁਰਤ ਬਾਰੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਸੁਰ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏਗਾ ਸਸੁਰ। ਨਨਦ, ਨਨਾਣ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਦੇਵਰ, ਦੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲਸਟ ਔਰ ਕਾਮ ਦੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਠਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਾ। ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਾ, ਜਿਠਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਤ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏਗਾ। ਬਾਪ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਿਰੰਜੀਵੀ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਾਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੰਟੈਂਟਿਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਥਿਓਰੀ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਨਸ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਨਸ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਪ ਸੰਤੋਖੀ, ਇਟਰਨਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਖੀ, ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਸਾਵਕਾ, ਸਾਵਕਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਰੇ ਬੱਚੇ। ਮਤਰੇ ਬੱਚੇ ਮੀਨਸ ਅਸੰਤੋਖੀ ਖਿਆਲ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ, ਸੁਚੇਤਤਾ। ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ, ਸੁਮਤ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ। ਸਟੈਪ ਮਦਰ, ਕੁਮਤ, ਕੁਚੱਜੀ। ਮਾਂ, ਸੱਕੀ ਮਾਂ, ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਂ, ਮਾਤਾ, ਮਤ। ਕੁਮਤ ਰੂਪੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ
इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੂ ਮੀਨਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ, ਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਪਿਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਧਨ ਪਿਰ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਗਏ। ਪਿਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮਰਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ पे नहीं जाना, मैंने मेरी रोटी बनाई नहीं, जल्दी नाश्ता बनाओ ना, ऑफिस जाना है ना, क्या है मम्मी तुम ऐसे करती रहती हो हर टाइम, देर कर दी, मुझे जाना था। घर रोला पापू के नाश्ता खा के चला गया, शामी घर आया, माँ बेचारी बुजुर्ग सी, थक गई, बीमार सी, सो गई। क्या इस दिन बीतते जा रहे ने, युग बीतते जा रहे ने, अपनी हंकार ही है। या परदेस चला गया, परदेस तो फोन कर लेंदा है, फेस टाइम कर लेंदा है, लेकिन मम्मी पापा नू गिलास पानी नहीं दे सकता। फेस टाइम ते पानी का गिलास नहीं पिलाया जा सकता। फिर एक दिन टेलीग्राम जाती सी, या आजकल फ़ोन हो जाता है, तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कौन सी जल्दी से जल्दी फ्लाइट मिले, आ जाऊँगा। बस ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸੱਸੂ ਮੀਨਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵਿਓ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ। ਦੇਰ जिठानी मुई दुख संताप, मेरी कामना जिठानी मेरी तृष्णा दोनों खत्म हो गया। बड़ी उच्ची अवस्था का शब्द है, प्रेम रस पाया है। और जदों प्रेम रस आ जाए तो मत सुहागन हो जाती है। मत कहती पई है मैनू प्रेम रस आ गया क्योंकि मेरा पिर दे नाल बन गई है, पिर मेरा सतगुर नाल इकमिक हो गया सी। सुनते हो ना, सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। जदों मन सतगुर नाल इकमिक हो जाता है ना, मन तो रहिंदा ही नहीं, सतगुर ही हो जाता है। मन की उस रबी इकमिकता, सतगुर दे नाल इकमिकता की अवस्था विच सुरत चेला बनती है। इनू कहते हैं आपे गुर चेला, गुरबाणी मुताबक। कोई दो मनुखा विचकार गुर चेले की गल नहीं चल रही। मेरी कामना, आशा ते जिठानी तृष्णा दोनों मर गई, मैनू दुख देंदियां सी। दिराणी जिठानी आशा तृष्णा कारण मैं दुखी रहिंदी सी, वो मर गईयां। दुनियावी तौर पर घर देखते हैं ना, ननाण तो दुखी, सस तो दुखी, दराणी जठानी तो दुखी। गुरु पातशाह बाणी च कह रहे ने यह सारी मेरी अंदर दी भैड़ी अवस्था सी, हुण छुट गई। सस तो ही मैं वख हो गई, ये नहीं कह रहे ने दुनियावी सस तो वख होना है। जदों अंदर दी कुमत रूपी सस अज्ञानता वाली सस तो वख हो जाएगी ना, यदी बाहर वाली सस नाल बण आएगी। घर घर भी जिहड़ी लड़ाई है ना, खत्म हो जाएगी।
ਘਰ ਕੇ ਜਿਠੇਰੇ ਕੀ, ਜਿਠੇਰਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਘਰ ਕੇ ਜਿਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਵਗੁਣ ਮੀਨਸ ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ, ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਹੁੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਟਰਨਲ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਓੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਸਾਂ 50-70 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਿੱਥੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਤਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਜਿਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣ, ਪਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਸੁਨੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ, ਦੁਤੀਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਤੀਏ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭੇਡਾਂ चाल भी वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने कैसे सोने की पालकी लगाई, फिर उनकी संगत कैसे ज़्यादा आती है, फिर उनकी गोलक कैसे ज़्यादा होती है। ये अपनी भेडा चाल लगे रहते हैं, सच की विचार की नहीं होंगी। इत्थे दे प्रबंधकां नूं मैं धन्नवाद करदा, क्योंकि वो सानू हमेशा हर वारी दे दौरे विच सानू इत्थे सच का प्रचार करने का समा देंदे ने। मैं धन्नवाद करदा बड़ी नम्रता नाल उन्हां दा। सो फस्ट ऑफ ऑल मैं होमे नूं त्याग्या, फिर मैं लोगा रीत छड्ड दित्ती। लोगा रीत विच विखावा अते हिपोक्रेसी छड्ड दित्ती। त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत सम्माने। त्रै गुण होंदा है रजो तमो सतो, या मेरे
ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਪਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਰਜਨ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਮ, ਤੋੜ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੁਹਾਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੱਤ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਰਜਨ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਮੈਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਵਰਚੂਸ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਦਾ ਤੀਜਾ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਹੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਆਸਣ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨੇ ਮੈਂ ਜਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਜੋਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ। ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤਿ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੜ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ को कोई म्यूजिक सुनाई देगा 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 देगा। हाँ, सुनना शुरू हो गया। फिर मैं ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਰਹਿਣਾ ਆਨੰਦ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾਦੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਟਿਊਨਡ ਰਹਿਣਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਸਿਸ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਨੂੰ
ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਮੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਮਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਝੂਮ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਥੂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੂਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਜੇ ਨੂਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਲਗੂ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੀਟ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਆਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਹਾਜੀ ਆਖਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ੀਰਾ ਰਿੱਧਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਨੋ ਅਨਹਦਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਿਊਨ ਤੇ ਝੂਮ ਕੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਚਿਮਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਸਿਓ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਹਾਊ ਆਈ ਗॉट, ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ। ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਤ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਜੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਨ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜਾ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ। ਜਨ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Whenever we have to deliver something, we should be humble. Sky is the limit. ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, किसी ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰੋ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ।
जितने ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹਾਂਗੇ उतना मैसेज हार्ट टू हार्ट कन्वे होएगा। जो सुने कमावे सो उतरे पार, जो नानक जी गल समझा रहे ने वो ब्रह्म विचार है। उसनों जो सुनता है और कमाउंदा है वो भवजल भाव अवगुणा दे समुंदर नदी तो पार हो जाता है। जन्म ना मरे ना आवे ना जाए, वो पल पल जमदा मरदा नहीं है। शरीरक डैथ तो बाद की नहीं गल चल रही। जन्म मीनस वो अवगुणा की दुनिया भी फिर मुड़ के जन्म नहीं लैंदा, ना मरदा है, पल पल आत्मक मौत, ना आवे ना जाए, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਤੀਓ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੁਬਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ उस अवस्था में गुरु नानक साहब बयान कर रहे हैं। सो इस शब्द सानू किहड़े स्टैप्स समझाए? विजडम लैके अज्ञानता रूपी माया तो छुटना। सैकेंड, अज्ञानता कारण ईवल्स दे सुभाव नूं समझना ते चंगे गुणा दे सुभाव नूं पसंद करना। विजडम नाल प्रैक्टिकली ईवल्स नूं छड्डना। थर्ड, डिजायर्स ते डुअलिटी तो छुट जाना ते ईगो दा हंकार खत्म हो जाता है। निज घर च सहज नाल स्टेबिलिटी आ जाती है, आनंद आ जाता है, मानो नाद वजना शुरू हो गया क्योंकि मैं इटरनल हो गया। जन्म ना मरे ना आवे ना जाए। इस प्रेम रस की अवस्था नूं असीं अज विचारिया।